پہچان کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ جو یہ آیا نا میرے پاس یہ ایسے نہیں آیا، اس نے سب سے پہلے مقدسہ مریم کو سوچنے پر مجبور کری، جسے تھنکنگ کہتے ہیں، کہ تو سوچ، اس پہ غور و فکر کے ایسے نہیں لفظ سنا ٹھیک ہے جی آمین ثم آمین یا رب العالمین کہہ دیا، بلکہ کیا کہ سب سے پہلے مقدسہ مریم نے اس پہ سوچا، غور و فکر کیا، دھیان و گیان کیا، ریسرچ کیا۔ ہم ریسرچ لفظ سے بڑی طرح واقف ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریسرچ، یعنی دو لفظوں کا مطلب ری اور سرچ، ری کا مطلب دوبارہ۔ مقدسہ مریم نے ان الفاظ پر دوبارہ غور و فکر کیا اور اس بات کی دلیل دی کہ میں از سر نو اپنی پہچان کری، کیونکہ میں خدا کی بندی تھی، ایسے نہیں خدا نے بھیج دیا، اور بھی لاکھوں ہزاروں عورتیں موجود تھیں، لیکن مقدسہ مریم وہاں چلاؤ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر از سر نو پہچان کرنے کی طاقت، صلاحیت اور آنے والے وقت کو درست کرنے کی وہ نوجوان ہے۔ دوسرا لمحہ یہاں پہ دیکھیں، اس کے بعد کہتی ہے یہ کیسا سلام ہے، اور پھر سے اس سے کہا اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھے گی، اور وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آگے انڈر لائن کرنے والا پوائنٹ تب مقدسہ مریم نے پھر سے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ سوال کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز اپنی گرفت میں کرنی ہو، وہ لفظ ہو سکتا ہے، وہ کوئی راز ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھید ہو سکتا ہے، وہ نا واقف سے واقفیت کا عمل بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اثرنو گرفت کرنا۔ تو مقدسہ مریم کا یہ جو سوال ہے یہ اس آنے والے وقت جو آج میں اور آپ بیٹھے اس وقت کو گرفت میں کرنے کا تھا، کہ آنے والا وقت وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے مبارک بھی کریں گے، لیکن میرے بیٹے کو وسیلے سے نہیں ڈالتا، اس کو اس وقت کی گرفت کرنے کی وہاں پہ زیادہ یہ سوال اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر سے نے کہا، میں جواب میں کہا اور اس کی بادشاہی کا حق، تب پھر سے نے اس سے کہا یہ کس طرح ہوگا کہ جب کہ میں مرض سے ناواقف ہوں گا؟ پھر سے نے جواب میں کہا روح قدرت تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ سوال کا جواب آیا، اس نے کیا کیا؟ اس بات کو بھی سمجھا کہ باقی اب جو میں نے سوال کیا تھا میری سمجھ میں آ چکا ہے۔ اس کا فارمولا انگریزی میں کہتے ہیں تھنکنگ انڈرسٹینڈنگ دین امپلیمنٹیشن از اکول ٹو سکسیس، یعنی پہلے سوچنا، پھر اس پر سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب تینوں ترتیب کے ساتھ آپ کے مراحل گرفت میں آئیں گے تب کامیابی آپ کا ہوگا۔ تو یہاں پہ دوسرا مرحلہ کیا؟ پہلا سوال جو مقدسہ مریم نے سوچا، پھر دوسرا کہ سوال کی اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد تیسرا کہ اس پر عمل کیا، اور وہ عمل کی بات ہمارے سامنے رہتی ہے، اور حق تعالیٰ کی قدرت سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ الصبات کے ہم بڑھاپے میں بیٹا ہونے والی ہے۔ اس نے کیا کہ دلیل دے دی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو اصل پہچان کر لے کہ مقدسہ الصبات کیا ہے، جو دلی رشتہ دار ہے، جو مقدس اللہ کی والدہ ہے، اس کے ہاں ان دونوں چیزوں سے نے کیا کیا؟ اپنی پہچان کی اور وقت کو گرفت میں کرنے کا فارمولا کیا، اور اینڈ اس نے کیا کیا؟ دیکھ کر خداوند کی بندی ہوں میری ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ تینوں مراحل ہمیں یہاں پورے ہوتے ہیں، یعنی پہلے مقدسہ مریم نے سوچا، پھر اس کو سمجھا اور سمجھ کر اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد دیکھیں آج پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا میں نے گرفت میں لینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنے والا وقت ہے، یہ فیوچر ہے۔ اب مقدسہ مریم جسمانی طور پہ کہا جائے کوئی 5 روٹیاں کھاتی، 10 روٹیاں کھاتی، ابھی ہم نے ڈیفینیٹلی یہ کنسیپٹ ہے نا کہ جو جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کو نوجوان کہتے ہیں۔ اب مقدسہ مریم یہ تینوں مثالیں، یہ تینوں سٹیپ مرحلہ وار کہاں سے کیے ہیں؟ عقل سے کیے، دانائی سے کیے، اور اسی وجہ سے آج دنیا کا ہر بشر اس کو سلام کہتا ہے، اور باقی یہ چیز ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں تو ہمارا نجات دیتا دنیا میں ہے، اور وہ تینوں چیزیں یہاں پہ ہیں۔ اگر اسی بات کو مزید کر زکی مفصل کی مثال مقدس لوکا کی بات پر لکھی گئی، یہاں بھی ہمارا ہوگا، اس کے بعد ہم تسلیم اترالی پہ آئیں گے اور انہی چیزوں کی روشنی میں زکی مفصل کا واقعہ ہمارے مقدس لوکا کی بات پر لکھی گئی، جس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جس کے پاس بائبل ہے ریڈنگ ریکارڈ کر سکتا ہوں۔
यहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें होंगी, सोचने की, समझने की और अमल करने की। और तीनों जहन से होती है, अकल से होती है, दानाई से होती है, किसी और चीज़ से हरगिज़ नहीं होती है। जिस्मानी तो तनाव की बात नहीं हो रही, हालांकि ये तो कद में छोटा था, ये तो बाइबल डेफिनेटली बता जो कद में छोटा था गुरु के पेट में भी चढ़ जाता है, लेकिन क्या था उसके लिए तीनों चीज़ें होती है। जी रीडिंग कौन करेंगे? पहली आयत से जी। वो यीशु में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता, इसलिए कि उसका कद छोटा था। ये देखें, अब कद छोटा, पहला मसला आ गया। उसने मसले पर गौर नहीं की है, उसने उस मसले का क्या किया, हल निकाला, लिस्ट की है कि मैंने अब निजात देखनी ही देखनी है। कद छोटा है कोई मसला नहीं, वो क्या करता है आगे, गुरु के पेड़ पे बैठे मुतबादल रास्ता अपना लेते हैं। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रात से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब देखें मसीह खुदावंद ने उसको कहाँ पे देखा, गुलर के पेड़ पे। गुलर से पेड़ के चढ़ने से कबल उसने क्या किया कि मेरा कद छोटा है मगर मैं निजात दीदा को देख नहीं सकता। और उसने क्या किया, उस आने वाले वक्त गिरफ्त में करने का अहद कर लिया कि अब ये वक्त मेरे हाथ से नहीं जाएगा, मैंने लेना ही लेना है। उसने इसको मजबूत इरादा बना लिया, यानी इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी आसमानों पे हो, तलातुम केस मौजों से घबराया नहीं करते। वो घबराया नहीं है, उसने किसी किस्म की परेशानी की। हमारी हाथ हाय मैं मर गया, क्या हो फादर जी तो मेरी बात नहीं सुन, फादर जी ने मुझे वो लट लगी दी है, लेकिन आगे वो PMA वाली कोई बात से उसने क्या किया, ऐसा काम नहीं किया, हमारी तरह हाय हाय नहीं किया, रोना धोना नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, एक रास्ता बंद है और दूसरा रास्ता तैयार कर लिया है और आसमान वाले की नजर उस पर पड़ गया है। हजूम लाखों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में है, लेकिन एक ज़की मुफस्सिर पे क्या है, नजर पड़ी, किसी दूसरे पे नहीं पड़ी, एक ज़की मुफस्सिर पे। क्यों? उसका ज़हन था कि मैंने अपना मुस्तकबिल अपनी गिरफ्त में करना, मैंने अपनी तामीर असर नौ करी, पहले वो मुहस्सल लेने वाला था, लेकिन मसीह खुदा आगे जाके जो इशारा देते हैं वो असर नौ पैदा करने वाली है, वो दूसरी चीज़ आगे। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। अब देखिए सवाल क्या आ गया, लोगों ने एतराज़ किया, हमारे सबसे पहले गए यार मैं काम कर फादर जी जरा गिरजे काम बंदी पलटी होगी, लेकिन ज़की मुफस्सिर ने लोगों का कोई नहीं सोचा। उसने कहा कि मेरा और खुदा का ताल्लुक है, मैंने हिसाब देना तुझको देना है, अगर मुझे माफ़ करना तो उसने करना, लोगों ने नहीं करना। हम तो खुदा वाले काम हम खुद कर रहे हैं। अगर सबसे पहला अगर देखा जाए तो मसीह खुदा ने सवाल शरीयत से पूछा है कि शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो मसीह खुदा ने क्या कहा था कि तू खुदा बड़े खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल के साथ प्यार कर। और आगे दूसरा पार्ट है इसका, अपने हम सारे को अपनी माँ से प्यार करें। हमारा तो ये है, हम तो कहते हाँ जी नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये तो उसने पूछना है। मेरा काम है प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, हम तो ये भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अगर किसी को एतराज़ भी हो रहा है माजरत के साथ, ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना की में फादर जी बताते हैं, पाक कलाम बताता है, पर हम क्या करते हैं सुनते जैसे सिर्फ फ़र्क ही है। हम कहते हैं बस लफ्ज़ों का ताना माना करता है, लफ्ज़ अच्छे हों समझ चाहे कुछ भी ना है, वाह वाह हो जाए बदले बदले हो जाए और कुछ नहीं। आगे और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक किया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है,
कि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आया बैठे जी, शुक्रिया। अब इन सारे मरकले को एक सरसरी नजर करे। ज़कई का तो छोटा, उसने सोचा, गुदर पर चढ़ गया, अमल कर लिया, सोचने के बाद अमल किया। जब अमल किया उसने तो फौरन रिएक्शन आ गया, अमल का रद्द अमल आ गया, एक्शन का रिएक्शन आ गया। मसीह खुदा ने फौरन नजर पड़ी कि ये बंदा वाकई मुझसे है। इसने कोशिश की है, इसने अपने आप को मुझे बताने की कोशिश की मैं भी उसी में से एक हूँ जिसने तेरे पैगाम को पहचान लिया और जान लिया है और आने वाले वक्त लिख लिया। तब क्या हुआ, जब उसने कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, नाजायज़ लिया है तो चुगना भी वापस देता हूँ, तो मसीह खुदा ने फौरन की रखा हुआ आज इस घर में सक्सेस यानी सोचा है उसने, फिर उसको समझा है और उसको उसने अमल करके दिखा दिया और फौरन रिएक्शन खुदा की रस्म में आ गया कि आज इस घर में निजात नहीं है। यानी तीनों अल्फाज हमें यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा वो बूढ़ी औरत जिसका 12 वर्ष खून जारी, अगर उसकी मिसाल को देखें तो बिल्कुल यही चीज़ है।